بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا لیکچر ہمارا جملہ انشائیہ کی قسم نمبر 6 ہے، جس کو عقود کا نام دیا جاتا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد وہ جملہ جس کے ذریعے سے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے یا خرید و فروخت کی جائے، عقد کہلاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہے بعتو، میں نے فلاں چیز بیچی، دوسرا اشتریتو کا لفظ بولے تو یہ وہ خریدنے کا کہہ رہا ہے۔ اب یہ دونوں جملے جو ہیں یہ اصل میں عقد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے، جس کا معنی خرید و فروخت طے کرنا۔ اسی طرح ایک قسم جو ہے وہ ندا ہے، وہ جملہ جس کے ذریعے یا جس کے اندر کسی کو پکارا جائے، جیسے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرقن خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ اب یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ ندا ہے، جملہ ندائیہ ہے، یہ ندا ہے۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جائے، ندا کہلاتا ہے۔ ندا کسی کو پکارنا، کسی کو آواز لگانا، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا، یہ جو ہے وہ جملہ ندا کہلاتا ہے، اور یہ جملہ انشائیہ کی قسم نمبر 7 ہے۔ اور پھر ندا کے لیے 5 حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف ندا کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، یہ سوال بھی بنتا ہے۔ تو ندا کے لیے 5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای حمزہ مفتوحہ، یہ 5 ہیں۔ پہلا یا، دوسرا ایا، تیسرا حیا، چوتھا ای اور 5واں حمزہ مفتوحہ۔ حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ حمزہ مفتوحہ بن جائے گا۔ ایک بار پھر سن لیں، حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ۔ ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو یہ حرف ندا کے طور پہ کسی کے جملے کے شروع میں آئے گا، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے گا، کسی کو پکارے گا، کسی کو بلائے گا۔ اور پھر جو ای اور حمزہ مفتوحہ ہے یہ قریب کے لیے آتے ہیں۔ ای اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایا اور حیا یہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ جو حرف یا ہے یہ دور کے لیے بھی آتا ہے، متوسط کے لیے بھی آتا ہے اور قریب کے لیے بھی آتا ہے۔ یا تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایا اور حیا یہ بعید کے لیے، اور ای اور حمزہ مفتوحہ یہ دونوں جو ہیں یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح قسم، ایک قسم جو ہے یہ قسم بھی ہے، وہ جملہ جس کے ذریعے سے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، وہ جملہ جس میں اپنی بات کو پختہ کیا جائے کسی ذات کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ساتھ ذکر کرتے ہوئے، جیسے کوئی کہے واللہ، اللہ کی قسم، لأضربن زیدن، میں زید کو ضرور بھی ضرور ماروں گا۔ یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں قسم ہے، جملہ یہ قسم کہلاتا ہے۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی بات کو پختہ کرنا مقصود ہو، وہ جملہ قسم کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک قسم جو ہے وہ عرض ہے، وہ جملہ جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے، جیسے کوئی کہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتا کہ تو خیر کو پہنچ جائے۔ یہ عرض ہے، مخاطب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بات اپنے ساتھ ملانے پہ اس کو جو ہے وہ احساس دلوانے کے لیے عرض، کسی کو بات کے لحاظ سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا، یہ عرض ہے۔ عرض وہ جو جملہ جس کے ذریعے سے دوسرے کو
किसी काम के करने के लिए उभारा जाए। अला तंजिलू, बिना तू हमारे साथ क्यों नहीं उतरता, फतुसीबा खैरा, ताकि तू खैर को पहुंच जाए। इसी तरह एक किस्म तअज्जुब भी है। तअज्जुब, जिस चीज़ का सबब मख्फी हो, पता ना चल रहा हो, चीज़ का सबब का पता ना चले, और सबब मख्फी हो लेकिन वो चीज़ अचानक सामने आए, उसके देखने के बाद जो बंदे के ऊपर हालत तारी होती है, इसको ताज्जुब कहते हैं। किसी चीज़ का सबब मख्फी हो और उसको देखने के बाद, वो जो सबब था उसके देखने के बाद बंदे के ऊपर जो हालत होती है वो ताज्जुब है। यानी कि किसी भी इमारत को देखा, इमारत के देखने के बाद अभी मख्फी था कि इसको बनाने वाला कौन है, और फिर देखा तो एक आम सा बंदा था। अब इमारत के अंदर जो बात छुपी हुई है वो उस कारीगरी की जो है वो कारीगर की कारीगरी है, ये ताज्जुब है। इसी तरह जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम आका को देखा, फिर उसके अंदर उन्होंने कह दिया, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। और फिर उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह, माँ अजमाला का, माँ आहसना का, माँ अकमाला का। ये सारी हालतें जो हैं जब मख्फी थे, हजूर नज़र नहीं आए थे, तो उसके देखने के बाद जैसे ही पीर मीर अली सरकार को देखा, आपने उस हालत को देखा तो कह दिया सुबहान अल्लाह, माँ अजमाला का, माँ आहसना का, माँ अकमाला का, कित्थे मेहरे अली कित्थे तेरी सना, मुश्ताक अखी गुस्ताख अखी कित्थे जा लड़ियाँ। अब ये सारा का सारा ये ताज्जुब है। जिस चीज़ का सबब मख्फी हो उसके देखने के बाद जो चीज़ बंदे के ऊपर जो हालत तारी होती है उसको ताज्जुब कहा जाता है। और यही वजह है बाद औक़ात बंदा गौर करता है, ज़मीन व आसमां तेरे, ये मौजूद व अदम तेरा। यहाँ पे भी कहा जाता है सना गो पत्ता पत्ता है, खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीन व आसमां तेरे, ये मौजूद व अदम तेरा, तेरा खा कर तेरे शिकवे करें या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। बंदा हैरान होता है, ये हालत देखने के बाद है। और यही वजह शेख सादी ने यहाँ पे कहा, फरमाया दोस्त तारा कुजा कुनी मारूं, तू के बाद दुश्मना नज़रदारी। मौला तू अपने दोस्तों को कब भूखा मारेगा, तू तो अपने दुश्मनों को भी रिज़्क़ देता है। और यहाँ पे अगली बात भी याद रख ली जाए कि ये शेख सादी का कहना ये हकीकत में तसव्वुफ़ की जान है कि रब की तरफ से दुश्मनों को भी रिज़्क़ मिल जाता है, काफरों को भी रिज़्क़ मिलता है, जो उसके अपने होते हैं, फिर उनको वो भूखा नहीं रहने देता। हाँ, फिर यहाँ पे जुनैद बगदादी का जुमला याद आ जाता है। आप फरमाते हैं कि बाद औक़ात वो किसी को रिज़्क़ देता है, उसको भी आज़माइश में डालता है, और किसी से कुछ लेता है फिर भी आज़माइश में डालता है, और जिसको दे रहा होता है पूरी रियायत देता है। ये उसका इम्तिहान होता है कि वो रब का शुक्र किस तरह अदा करता है। और जब किसी से मांगता है, कोई चीज़ लेता है, छीन लेता है, ये भी उसका इम्तिहान होता है कि ये सब्र कितना करता है। अब ये दोनों हालतें जब बंदा अपने पास रखता है तो रब ताला फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जब तक मेरे बंदे तू मेरा शुक्रिया अदा करता रहेगा तुझे और बढ़ा के देता रहूँगा, और जब तू नाफरमानी की तरफ आएगा इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब जो है वो बड़ा सख्त है। फिर जो है वो तेरी मईशत को जो है वो मैं लूनली और लंगड़ी करके रख दूंगा, तेरी मईशत की तुझे समझ नहीं आएगी, तेरे रिज़्क़ की तुझको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है वो ताज्जुब, वो जुमला जिसके ज़रिए किसी बात के लिहाज से बंदे को जो है वो देखने के बाद इंसान पर जो हालत तारी हुई उसको जो है वो ताज्जुब कहा जाता है।